Good morning, student. So today we're going to discuss the new essay, that is essay 501. Right? In yesterday's lecture, we completed essay 500 successfully with that master chart. Right? So by keep in mind the content which I explained on yesterday's lecture and just combined it and mixed up with this essay 501, so that you have a clear picture in your mind regarding the essay 500 and 501. Right? So before started with this essay 501, I forget to give you some homework in yesterday's lecture. So I just noted down one case study, or we can say one homework to you. You just noted down the question and then let me know once you answered the same via WhatsApp, or if you have any doubt then via call. Right? Just note down that particular question. Just note down. Just note it down. Question number 1. Homework. Question number 1. While carrying out the statutory audit, while carrying out a statutory audit of a large entity, while carrying out statutory audit of a large entity, comma, what are the substantive procedure? What are the substantive procedure to be performed? To assess the risk, to be performed to assess the risk of material misstatement. I repeat the question again. While carrying out the statutory audit of a large entity, what are the substantive procedure to be performed to assess the risk of material misstatement? Right? Now you all need to write the answer by your own. We will discuss the same on our next lecture. Right? I also want to give another case study based second question. Just note down that question, and this two question is homework for all of you. Note down. Second, director of KK Limited, informed newly appointed statutory auditor that they have sound internal control system. They have a sound internal control system implemented by a renowned professional firm, and he is satisfied with its effectiveness and he is satisfied with its effectiveness and functioning and therefore, comma, the statutory auditor should concentrate on verifying only the routine books of financial statement, full stop. Discuss the responsibility of a chartered accountant in this regards. राइट। तो एक बार હું ક્વેશ્ચન રિપીટ કરું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો।
director of KK Limited informed their newly appointed statutory auditor that they have a sound internal control system implemented by the renowned professional firm, and he is satisfied with its effectiveness and functioning, and therefore the statutory auditor should concentrate on verifying only the routine books of financial statement. Right? તો આ જે પર્ટિક્યુલર આખો ક્વેશ્ચન છે એને તમારે ધ્યાનથી પહેલા સમજો કે તમને આ ક્વેશ્ચનમાં શું કહેવા માંગે છે કે ઇન્ટરનલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ બાબતે મેનેજમેન્ટે કહી દીધું કે રિનોન્ડ પ્રોફેશનલ ફર્મ જે હતી એને ઇન્ટરનલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ એની ટેસ્ટ કરી છે અને દે આર સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધ સેમ. તો આપણા ઓડિટરે શું કર્યું, બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ જે રૂટીન હતા એ વેરીફાઈ કરી નાખ્યા. રાઈટ? તો આટલો ક્વેશ્ચન છે. હવે એનો આન્સર શું હોઈ શકે, કયા એસે નો રેફરન્સ અહીંયા આવી શકે, એ તમારે તમારા હોમવર્કમાં વિચારવાનું છે. which essay applicable here in with this context if the question may be asked in your exam. તમારે કોઈ પણ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપો ને સ્ટુડન્ટ, તો કયા ફોર્મમાં જવાનું છે? સૌથી પહેલા તો તમે કોઈ પણ એક કેસ સ્ટડી રીડ કર્યો, કોઈ પણ ક્વેશ્ચન રીડ કર્યો, એ રીડ કર્યા પછી તમને પહેલો ક્વેશ્ચન થવો જોઈએ કે which essay is applicable to this particular case study. It is not necessary all the time કે essay જ applicable હોય. કંપની ઓડિટ હોય તો એમાં કોઈ સેક્શન એપ્લિકેબલ હશે, રાઈટ? અને એસે પણ નહીં અને સેક્શન પણ એપ્લિકેબલ ના હોય તો કોઈ જનરલ પાર્લન્સ નો ટોપિક હશે તો એમાં તમારો જનરલ વ્યૂ આવશે. રાઈટ? તો જનરલી આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ, કેસ સ્ટડી રિફર કરી નાખીએ પછી ડાયરેક્ટ આન્સર લખી નાખીએ છીએ. બટ વોટ યુ નીડ ટુ ડુ ઇઝ when you are just writing the answer, then it is, if you are very much confidence કે ભાઈ આની અંદર આ જ એસે નો રેફરન્સ આવશે, then only you need to give the reference of the essay. Say for example if the essay is 200, તો તમારે પહેલા સમજાવવાનું છે કે as per essay 200 overall objective of the audit of the independence and conduct the work of audit in accordance with the standard on auditing, the auditor is responsible to do this એમ કરીને તમારે એનું પ્રોવિઝન લખ્યું, તમે સેક્શન એસે ને પૂરેપૂરો થોડો સમજાવ્યો, પૂરો નહીં પણ જે તમને કોન્ટેક્સ્ટ પૂછવામાં આવ્યું છે કેસ સ્ટડીમાં, તમને ખબર પડે કે ભાઈ કેસ સ્ટડીમાં ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઉપર ફોકસ વધારે આપવામાં આવ્યું છે તો ઇન્ડિપેન્ડન્સ રિલેટેડ એસે 200 ની લિંક આપવી પડે ત્યારે. રાઈટ? તો આ રીતે તમારે પૂરું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પહેલા એસે નું આપી દીધું, પછી તમને એવું લાગે છે કે આની સાથે કોઈ આ એસે નો રેફરન્સ આપી દો, પછી એમ લાગે છે કે કોઈ પર્ટિક્યુલર ગાઈડન્સ છે, કોઈ ગાઈડલાઇન્સ છે અથવા કોઈ સેક્શન છે કંપનીઝ એક્ટની કે જેનો પણ રેફરન્સ આમાં આવે છે તો એનો પણ રેફરન્સ આપી દેવાનો. જે રીતે સે ફોર એક્ઝામ્પલ સર એવું કઈ રીતે બની શકે કે બંનેનો રેફરન્સ આવે, તો મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપેલું કે આપણે એસે 240 બાકી રાખેલો છે સ્ટુડન્ટ, જો તમને ખબર હોય તો. responsibility of auditor regarding the frauds and error on the lying on the financial statement plus essay 240 plus મેં તમને કીધું તો આમાં કારોનો રેફરન્સ આવશે, કારોની ક્લોઝ આવશે, ક્લોઝ. રાઈટ? એનો રેફરન્સ આપણે આપશું, કમ્પ્લોરર ઓડિટર રિપોર્ટ ઓર્ડર પ્લસ એની અંદર કંપનીઝ એક્ટની સેક્શન આવશે, સેક્શન 143 સબસેક્શન 12 ઓફ કંપનીઝ એક્ટ 2013. રાઈટ? તો આ ત્રણેયનો રેફરન્સ જે છે, જ્યારે ફ્રોડ અને એરરનો કોઈ પણ કેસ સ્ટડી તમને એક્ઝામમાં આવે છે ત્યારે આ ત્રણેયનો રેફરન્સ આપવો બહુ જરૂરી છે. સર આ ત્રણેયમાં આપણે લખવાનું શું, જે તમને કેસ સ્ટડી કીધું હોય એના મુજબ તમારો આન્સર બનવો જોઈએ. તમને ફ્રોડ એરરની વાત કરી છે અને એમાં એમ કીધું છે કે વોટ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી એઝ એન ઓડિટર, તો તમારી જે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ એસએ 240 માં ડિફાઇન કરેલી છે, એ રીતે પહેલા તમારે 240 ને સમજાવવું પડે. then you need to give the reporting of કારો, કે જ્યારે આવું ફ્રોડ એરર મળે ત્યારે કારોમાં પણ રિપોર્ટિંગ ઓડિટરે કરવું પડે, એ ઓડિટરની જવાબદારી છે. અને થર્ડ પોઈન્ટ કંપની ઓડિટ, કંપનીઝ એક્ટમાં સેક્શન 143 સબસેક્શન 12 માં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટને તમારે અમુક ક્વોન્ટમથી વધારે ફ્રોડની પોસિબિલિટી લાગે છે તો એઝ એન ઓડિટર ઇટ્સ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુ કોમ્યુનિકેટ વિથ સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ. તો આ જે પર્ટિક્યુલર આખી સિરીઝ છે તો આ વેમાં તમારે આન્સર આપવો પડે. બેક ટુ આર ટોપિક અગેન, જે આન્સર આપ્યો છે તો એસે પછી કોઈ સેક્શનનો રેફરન્સ આપવો પડે તો સેક્શનનો રેફરન્સ, પછી કરંટ કન્ટેન્ટ કે કરંટ તમને કેસ સ્ટડી જે આપ્યો છે એ કેસ સ્ટડીમાં શું વાત કરી છે તો એ ડિસ્કસ કરો કે ઇન ધ કરંટ સિનારિયો ધ મિસ્ટર એ ઓડિટર ઓફ એબીસી લિમિટેડ ઇઝ ડુઇંગ ધીસ. સો એઝ પર એમ કરીને છેલ્લે કન્ક્લુડ કરો કે કન્ક્લુઝન તમે શું આપો છો. સો એઝ પર સેક્શન S20 and as per the current scenario we conclude that
the act performed by Mr. A is not in accordance with SA 200. તો એવી રીતે કોઈ પણ જે કમેન્ટ તમને પૂછી છે, રિક્વાયરમેન્ટ પૂછી છે, એને અલ્ટિમેટલી તમે કન્ક્લુડ કરો. સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ સપોઝ ટુ રાઇટ ધ કેસ સ્ટડી બેઝ ક્વેશ્ચન, રાઈટ. મને ખબર છે કે જસ્ટ વેઇટ. મને ખબર છે કે તમને જેટલી પણ મેં ટેસ્ટ લીધી છે એમાં મેજોરિટીલી 1 થી 2 આઈ થિંક મેં કેસ સ્ટડી આપ્યા છે. બાકી આપણા એમસીક્યુ અને ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ઉપર ફોકસ હતું. એમાં કેસ સ્ટડી છે બટ સિલેક્ટેડ છે. એટલે વોટ આઈ બિલીવ કે ભાઈ પહેલા તમે તમારી જાતે લખો, તમને કેવું લાગે છે. કેમ કે તમારી પાસે વોક્યુબ્યુલરી નથી સ્ટુડન્ટ્સ તમારા માઇન્ડમાં અત્યારે. એ વોક્યુબ્યુલરી ક્યારે ક્રિએટ થશે? જ્યારે તમારી પાસે રેફરન્સ બુક આવશે. The reference book is on the way, that may be come within 2 days. તો એ તમારી પાસે જેવી આવી જશે પછી તમે શું કરશો? પેરેલલી વોક્યુબ્યુલરી ક્રિએટ કરતા જશો તમારા માઇન્ડમાં. એ બંને મર્જ થશે, એટલે કે મારી સમરી બુક અને તમારી રેફરન્સ બુક મર્જ થશે. જે આપણે પરચેસ કરશું એ બંને મર્જ થશે. પછી તમે ઇન્સ્ટિટ્યૂટની મોડ્યુલ વાંચવા માટે કમ્ફર્ટેબલ થઈ જશો. then you are very much comfortable with the institute module and the language, but don't mix up the language provided in institute and language provided under the reference book. You are supposed to write the concepts clarity. In IPCC level they are not focused that much on your language part, rather than they are focusing on your content part. કે તમે કોઈ પણ જ્યારે કેસ સ્ટડીનો કે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર તમને ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવ્યો છે એનો આન્સર આપો છો, તો એક્ઝામિનર એઝ એન એક્ઝામિનર વોટ દે આર એક્સપેક્ટિંગ કે ભાઈ છોકરાને કે છોકરીને એસે પરફેક્ટ ફાવે છે, એણે પ્રોપર એસેનો રેફરન્સ આપ્યો છે, એસેનું નામ પણ લખ્યું છે, then it is appreciable at IPCC level. many હું તમને એમ કહું કે 60% student of IPCC exams they are not just remember, they are not even remember the name of essay. They are just writing whatever the things comes in their mind while exam, right? તો એ લોકો શું કરતા હોય છે કે જે આવે એ લખી નાખે છે, but you supposed to give some proper heading over that કે ભાઈ આમાં કોનો રેફરન્સ આવશે. એ બધું હું તમને સમજાવું છું. તો જ્યારે તમે એક્ઝામ આપશો, જ્યારે તમે કોઈ ટેસ્ટ લખશો, ત્યારે તમે એસેનો પરફેક્ટલી રેફરન્સ આપી શકશો એસેના નામ સાથે. ધેટ્સ વાય આઈ એમ એક્સપેક્ટિંગ કે તમને બધા એસેના નામ યાદ હોવા જોઈએ. હું કરાવીશ રિવાઇઝ, તમને બાય હાર્ટ થઈ જશે. ધેટ્સ ઇઝ માય રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુ રિમેમ્બરિંગ યુ કે તમને બધા એસેના નામ પરફેક્ટલી યાદ રહી જાય, રાઈટ? તો એ કોન્સેપ્ટ હું આપીશ. તમે રેફરન્સ બુક રીડ કરશો એટલે એક થર થઈ જશે, પછી તમને એની ઉપર કોઈ જાતનું ડર નહીં રહે. પછી ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ તમે જેટલી પ્રેક્ટિસ કરશો, પાસ્ટ પેપર પ્રેક્ટિસ કરશો, જેટલું આપણે ટેસ્ટ લેશું, વી ટ્રાય આર બેસ્ટ ટુ ટેક ધ ટેસ્ટ એઝ મચ એઝ પોસિબલ, બટ જેટલી આપણે ટેસ્ટ લેશું તમારી સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ પણ એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બટ એ એક મોમેન્ટ પછી, અત્યારથી સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ તમે કરીને ટેસ્ટ પેપર પાસ્ટ પેપર રિફર કરવા જશો, then you are little bit confused અને તમને એમ લાગશે કે મને કંઈ આવડતું નથી. So that's why I am advising કે અત્યારે એ વસ્તુ નથી કરવાની. It might be the times come, then I will tell you કે હવે તમે સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટ કરો, then at that moment you will require, you need to start the same. But પછી ત્યારથી ડિલે ન થવું જોઈએ, રાઈટ? ધેટ ઇઝ ફોર શ્યોર કે પછી તમને કોઈ જાતની એમ્બિગ્યુટી નહીં રહે. તો આ વસ્તુ એક મારી છે, ધ્યાનમાં રાખવાની છે, જે મગજમાં આવી એટલે મેં તમને કહી દીધી, રાઈટ? તો આ વસ્તુમાં જેટલી પણ કન્ફ્યુઝન હતા એ દૂર કરી દેજો. હજી કોઈને કોઈ ડાઉટ હોય ઇફ રિગાર્ડિંગ ધેટ રીડિંગ પાર્ટ એન્ડ ઓલ, then everyone that particular student are allowed to call me at any time, right? તો હું હવે આગળનો કન્ટેન્ટ સ્ટાર્ટ કરું છું. અહીંયા સુધીની તમને ક્લેરિટી આવી ગઈ છે, આઈ હોપ સો. આ બે હોમવર્ક તમને આપેલું છે, હોમવર્ક તમારે પરફેક્ટલી કમ્પ્લીટ કરવાનું છે, then we will discuss about the same. Am I right? Let us start with the new concepts. SA501, a youngest brother of SA500, 501, right? ચલો સર એનું નામકરણ કરી નાખો. હા જી સર, નામકરણ કરીએ. Audit evidences, audit evidence. સર આ તો SA500 નું નામ છે, હવે તમે કોપી પેસ્ટ ન કરો ને. I am not copy pasting the same, હજી મેં કમ્પ્લીટ નથી કર્યું. આગળ જો audit evidences, specific consideration, specific consideration
for selected items. Audit evidences dash specific consideration for selected item. તો આ એસે ના નામ ઉપરથી તમને ખબર પડશે કે આ એસે આપણને એમ કહે છે કે ઓડિટ એવિડન્સ તો ખરો બટ કોનો લેવાનો છે, સ્પેસિફિક કન્સિડરેશન આપવાનું છે. સ્પેસિફિક એટલે અલગથી તમારે એને કન્સિડર કરવાનું છે. અલગથી એટલે સર શું કહેવા માંગે છે? અલગથી ધેટ મીન્સ તમે ઓડિટ એવિડન્સીસ તો રૂટીનલી દરેક પર્ટિક્યુલર પ્રોસિજરમાં ઓડિટ પ્રોસિજર જ્યારે પરફોર્મ કરશો બધી મેટરમાં તમે ઓડિટ એવિડન્સીસ ઓબ્ટેન કરવાના છો. યસ્ટરડે મેં બહુ મસ્ત એક્ઝામ્પલ લઈને તમને સમજાવ્યું હતું. સેલ્સની અંદર રેવન્યુ પાર્ટ તમે જ્યારે ચેક કરો છો અથવા મેં તમને વાત કરી હતી કે બીજા કોઈ પણ ફિક્સ એસેટ્સનો કોઈ પાર્ટ તમારે ચેક કરવાનો છે, ઇન્વેન્ટરી તમે ચેક કરો છો, તો આ બધી જગ્યાએ તો તમે શું કરો છો? સફિશિયન્ટ એન્ડ અપ્રોપ્રિએટ ઓડિટ એવિડન્સીસ ઓબ્ટેન કરો જ છો. બટ કોક એવા પોઈન્ટ આપેલા છે, અમુક એવા પર્ટિક્યુલર એરિયા છે કે જ્યાં એઝ એન ઓડિટર તમારું સ્પેસિફિક કન્સિડરેશન હોવું બહુ જરૂરી છે. સર એવા એરિયા પણ હોય કે જ્યાં આપણે સ્પેસિફિક કન્સિડરેશન આપવું પડે? હા સ્ટુડન્ટ્સ, તો એટલા સેન્સિટિવ એરિયા માની શકાય ને? હાજી માની શકાય. સો સ્પેસિફિક કન્સિડરેશન ઓવર હિયર, સ્પેસિફિક કન્સિડરેશન ફોર સિલેક્ટેડ આઇટમ્સ. સર અમને બહુ મન થાય છે તમે કહી દો કે સિલેક્ટેડ આઇટમ કઈ છે, અમે બહુ આમ આતુર છીએ સાંભળવા માટે કે સિલેક્ટેડ આઇટમ એવી કઈ છે કે જેમાં એઝ એન ઓડિટર આપણે સ્પેસિફિક કન્સિડરેશન આપવું પડે છે. એવું તો શું છે સિલેક્ટેડ આઇટમ્સમાં જે આપણે આ એસેમાં ડિસ્કસ કરવાના છીએ કે આવો અલગથી એસે બનાવવો પડ્યો કે જેમાં એમ કીધું કે સ્પેસિફિક કન્સિડરેશન ફોર સિલેક્ટેડ આઇટમ્સ. તો એ શું છે? લેટ અસ ડિસ્કસ ઇન ધીસ એસે 501. Okay, sure. You need to prepare one chart like this way. You just divided this essay into these two parts. Right? Give the heading inventory over here. Inventory over here, litigation and claims, litigation and claims, right? And હજી એક થર્ડ પાર્ટ છે, બટ એક કામ કરો, આ જે છે એ બંને જે છે એની પછી આપણે થર્ડ પાર્ટ છે એ નીચે લખી નાખશું. This is the first part, this is the second part. And after writing these two parts, you need to give the third part as a segment reporting. Right? આ ટોટલ 3 પાર્ટમાં આપણે એસે ડિસ્કસ કરવાનો છે. ફર્સ્ટ પાર્ટ, સેકન્ડ પાર્ટ એન્ડ થર્ડ પાર્ટ. આ તમારી થઈ સિલેક્ટેડ આઇટમ સ્ટુડન્ટ. આ તમારી થઈ સિલેક્ટેડ આઇટમ્સ જે આ એસેમાં તમને ડિસ્કસ કરવાની કીધી છે. સ્પેસિફિક કન્સિડરેશન ફોર સિલેક્ટેડ આઇટમ્સ. સો ધીઝ આર ધ સિલેક્ટેડ આઇટમ્સ સ્ટુડન્ટ. રાઈટ? Sure. Let us start with very important from your exam point of view, this part, inventory wala part. એમાં તમારી કી રહેશે YAC2TP. Y stands to year end. A stands to, હમણાં લખવાનું નથી, હું તમને અંદરનો કન્ટેન્ટ લખાવીશ એટલે યર એન્ડ છે એની ઇનરમાં આપણે લખવાનું છે. Then A stands to additional audit procedure. Additional audit procedure. Additional audit procedure. Right? Then C stands to control. Again C stands to follow accounting standard 2. Accounting standard 2. And T stands to third party.
થર્ડ પાર્ટી, રાઈટ? ઓકે, ડિટેલમાં આપણે ડિસ્કસ કરીએ. યર એન્ડ જે છે y સ્ટેન્ડ્સ ટુ યર એન્ડ, a સ્ટેન્ડ્સ ટુ એડિશનલ, ધેન c કંટ્રોલ. આ અહીંયા છે c જે છે અહીંયા ફોલો અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 2, એટલે આ જે c છે એની અંદર આ જે 2 આપેલો છે ને ધેટ ઇઝ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 2. તો આ રીતે યાદ રાખવાનું છે. અહીંયા 2 જે છે ધેટ ઇઝ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 2, એટલે c2 એટલે c પેલો કંટ્રોલ અને બીજો 2 એટલે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 2, ફોલો અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 2, અને p સ્ટેન્ડ્સ ટુ થર્ડ પાર્ટી, રાઈટ? Okay. So, let us discuss one by one this inventory. Year to date, YACTP, year end firstly. પહેલા તમે અંદરના કન્ટેન્ટ લખતા જજો, હું તમને એક્સપ્લેન કરતો જઈશ વન બાય વન. પહેલા હેડિંગ આપી દો y, y એટલે યર એન્ડ. યર એન્ડ માં શું લખશું આપણે? લખો યર એન્ડ. એટલે what I am supposed to writing under these આ શું લખું છું હું તમને શું લખાવું છું? Audit evidence is specific consideration for selected item. તો આ જે સિલેક્ટેડ આઇટમ છે એમાં જે સ્પેસિફિક કન્સિડરેશન આપવાનું છે that we right now writing. તો આની અંદરનો જે કન્ટેન્ટ લખાવીશ એ સ્પેસિફિક કન્સિડરેશન નો કન્ટેન્ટ લખાવીશ. So let me clear about the same કે આપણે શું લખીએ છીએ. સ્પેસિફિક કન્સિડરેશન as an auditor આપણે કઈ રીતે આપવાનું છે that we supposed to write here in inventory part right now. Okay, first year end લખો. એમાં year end માં auditors should verify the stock and attend the stock counting so that he can ensure the existence and conditions of stock, existence and condition of stock. Right, I repeat again. Auditors should verify the stock and attend the stock counting so that he can ensure the existence and condition of the stock. Last lecture માં મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે એઝ એન ઓડિટર તમારે શું કરવાનું છે? ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે. જ્યારે મેનેજમેન્ટના જે એમ્પ્લોયી હોય છે જે સ્ટોક કાઉન્ટિંગ કરતા હોય છે, then at that moment you supposed to observe કે એ લોકો કઈ રીતે સ્ટોક કાઉન્ટિંગ કરે છે. એઝ એન ઓડિટર તમારી હાથમાં શું હશે? સ્ટોક શીટ હશે. એ બોલતા જશે કે સર આટલો સ્ટોક છે, તમે ઓબ્ઝર્વ કરો છો અને ટિક માર્ક લેતા જશો કે યસ ઇટ ઇઝ રાઈટ. હવે આની સાથે સાથે હું આ ટોપિકની અંદર એક વસ્તુ એડ કરું છું કે સ્ટુડન્ટ જ્યારે ઇન્વેન્ટરીની વાત થાય ને ત્યારે બે પ્રકારના બીજા સ્ટોક આવે છે, મૂવિંગ સ્ટોક એન્ડ નોન મૂવિંગ સ્ટોક. સર રિપીટ કરો. મૂવિંગ સ્ટોક અને નોન મૂવિંગ સ્ટોક, આ બે ટાઈપના સ્ટોક આવે. તો સર મૂવિંગ સ્ટોક એટલે શું? જસ્ટ વેઇટ. ઇન્વેન્ટરીના આમ જોવા જઈએ તો ત્રણ પાર્ટ પડે: રો મટીરીયલ, ફિનિશ્ડ ગુડ્સ એન્ડ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ. આ ત્રણ પાર્ટમાં ઇન્વેન્ટરી ડિવાઇડ થતી હોય છે. હવે મેઇનલી એમાં જે રો મટીરીયલ વાળો પાર્ટ છે ને સ્ટુડન્ટ, એમાં ફર્ધર બે ટાઈપ પડે: મૂવિંગ એન્ડ નોન મૂવિંગ. રાઈટ? હવે સર સમજાવો થોડું મૂવિંગ અને નોન મૂવિંગ એટલે શું? જો જે મૂવિંગ પાર્ટ છે ને ઇન્વેન્ટરીનો, એ એવો પાર્ટ છે કે જે રેગ્યુલરલી રિક્વાયર્ડ ઇન પ્રોડક્શન. જે તમે રેગ્યુલરલી એનો યુઝ કરો છો in the form of raw material in your regular operational activities. But જે non moving વાળો પાર્ટ હોય છે ને, એ not used on a regular basis. Rarely use થતો હોય, બહુ rarely use થતો હોય.
Just wait. તો જે નોન મૂવિંગ વાળો પાર્ટ છે એ બહુ રેરલી યુઝ થશે. મૂવિંગ પાર્ટ એન્ડ નોન મૂવિંગ પાર્ટ. તો જે મૂવિંગ પાર્ટ છે રેગ્યુલરલી રિક્વાયર્ડ ઇન પ્રોડક્શન, નોન મૂવિંગ પાર્ટ નોટ યુઝડ ઇન રેગ્યુલર બેસિસ ઓન ધ બિઝનેસ. તો આ બે ટાઈપના પર્ટિક્યુલર રો મટીરીયલના પાર્ટ બને છે. એમાં જે નોન મૂવિંગનો પાર્ટ છે કે જે રેરલી યુઝ થતો હોય છે બિઝનેસમાં, તો સ્ટુડન્ટ્સ એનું વેલ્યુએશન આખું ફરી જશે. શું એટલે શું? તો સર જે મૂવિંગ સ્ટોક હોય છે ને, મૂવિંગ સ્ટોક કે જે રેગ્યુલરલી યુઝ થતું હોય એમાં તમે રો મટીરીયલમાં કોસ્ટ ઓર એનઆરવી લઈ શકશો, whichever is lower, બટ આની અંદર એનું વેલ્યુએશન ચેન્જ કરવું પડશે, રાઈટ? એઝ પર અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ જે એની ટ્રીટમેન્ટ આપી હશે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડમાં એ મુજબ એની ટ્રીટમેન્ટ અલગ આપવી પડશે. તો સર તમે આ બધું અમને શું કામ કહો છો અત્યારે? હું એટલા માટે કહું છું કે જ્યારે યર એન્ડ ઉપર તમે સ્ટોક કાઉન્ટિંગ કરો છો, યર એન્ડ ઉપર જ્યારે તમે સ્ટોક કાઉન્ટિંગ કરો છો, ફિઝિકલ વેરિફિકેશન ઓફ સ્ટોક કરો છો, રાઈટ? તો એ મોમેન્ટ ઉપર તમને ખબર હોવી જોઈએ કે કયો સ્ટોક મૂવિંગ સ્ટોક છે અને કયો નોન મૂવિંગ સ્ટોક છે. સર એ કેવી રીતે ખબર પડશે? તમારી પાસે પ્રીવિયસ યરની સીટ અને કરંટ યરની સીટ પણ અવેલેબલ હશે, અથવા તમારી પાસે જે સીટ અવેલેબલ હશે એમાં સ્ટોકની સિચ્યુએશન ફ્રોમ 1st એપ્રિલ 2019 થી લઈને 31st માર્ચ 2020 સુધી આપેલી છે. તો તમને ખબર છે કે ઓપનિંગ સ્ટોક એઝ ઇટ ઇઝ ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે. there is no purchase, there is no sales. As far as the raw material, there is no dispatch or there is not inward. કેમ કે રો મટીરીયલમાં તો કઈ સેલ ના થાય ને, રો મટીરીયલ તો સીધું પ્રોડક્શનમાં જાય વાપરવા માટે. તો પ્રોડક્શનમાં ગયું પણ નથી ને કોઈ નવું રો મટીરીયલ આવ્યું પણ નથી, એટલે તમારો ઓપનિંગ સ્ટોક એઝ ઇટ ઇઝ ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે. તો એ મોમેન્ટ ઉપર તમને ખબર પડશે કે ધીસ સ્ટોક ઇઝ અ નોન મૂવિંગ સ્ટોક, તો એનું વેલ્યુએશન તમે અકોર્ડિંગલી કરશો. અથવા કોક સ્ટોક એવો છે કે જે સાવ સ્ક્રેપ્ડ થઈ ગયો છે, ફિઝિકલ વેરીફાઈ કરશો ત્યારે જ ખબર પડશે. એટલા માટે મેં તમને જે વર્ડિંગ લખાવ્યા એને હવે રીડ કરો તો તમને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સારું આવશે કે ઓડિટર શુડ વેરીફાઈ the stock and attend the stock counting so that he can ensure the existence and condition of the stock. સમજાણો કે કઈ રીતે એનું એક્ઝિસ્ટન્સ અને કન્ડિશન નો ખ્યાલ આવશે. કમ ટુ ધ સેકન્ડ પાર્ટ, એડિશનલ ઓડિટ પ્રોસિજર. એડિશનલ ઓડિટ પ્રોસિજર. એડિશનલ ઓડિટ પ્રોસિજર એમાં તમારે લખવાનું છે. એડિશનલ ઓડિટ પ્રોસિજરમાં લખો અંદર ઓડિટર શુડ એપ્લાય ધ એડિશનલ ઓડિટ પ્રોસિજર. Auditor should apply additional audit procedure if he has not satisfied from physical counting, right? Auditor should apply additional audit procedure. Auditor shall apply additional audit procedure if he has not satisfied from physical counting, right? Or if the auditor is not attended the physical counting, continue માં લખવાનું છે. and if તમે છેલ્લે લખ્યું ને કે I am repeat again, auditor shall apply additional audit procedure if he has not satisfied from physical verification, comma, and he not attend the physical counting, and he not attended physical counting of stock. Physical counting of stock એટલે મેં તમને બે સિચ્યુએશન કીધી, ધ્યાન રાખજો. I explaining you this two condition. સ્ટુડન્ટ બે કન્ડિશન કીધી. Attended and not attended. Attended હશે but not satisfied, then not attended હશે. એવા કેસમાં additional audit procedure is required. Additional audit procedure is required in these types of situation, right? હવે એડિશનલ ઓડિટ પ્રોસિજર શું હોઈ શકે, રાઈટ? એ સ્ટાર્ટ કરો. ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ એમ કરીને 1 2 3 4 5. ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ ફર્સ્ટ
first reconciliation, the change in inventory if any, reconciliation, the change in inventory if any, first one, reconciliation, the change in inventory if any. Second, verified procedure adopted by management, verified the procedure adopted by the management, verified procedure adopted by the management for physical verification, third one, second लख्યું, verified the procedure adopted by the management for physical verification. Third one, he should ensure that the appropriate cut-off procedure, he should ensure that the appropriate cut-off procedure, whether followed by the management or not, and fourth one and last one, fourth, obtain written representation from the management, obtain written representation from the management about the completeness of information regarding inventory, regarding inventory. Obtain written representation from management about the completeness of information regarding inventory. Okay. So એ મેં તમને લખાવ્યું ને સ્ટુડન્ટ, એની ઉપરથી બી ક્વેશ્ચન એક્ઝામ્સમાં અહીંયાથી પણ પકડતા હોય છે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. હવે એક ક્વેશ્ચન હું તમને કહું, એવો ક્વેશ્ચન એકવાર એક્ઝામમાં આવ્યો હતો કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટે શું પૂછ્યું હતું એક્ઝામમાં, ઇન્સ્ટિટ્યૂટે એવું પૂછેલું particularly કે as an auditor, you are an auditor of ABC Limited, at the year end you are out of station, management adopted one particular method for physical counting of inventory, appropriate method for physical counting of the inventory, and management provided the data about the same and take the inventory as per their verification in their books of counts. And Mr. A, as an auditor, obtained a written representation from the management regarding the inventory of ABC Limited is this much, and he further with his audit work by relying on that written representation. So is the contention done by the Mr. A as an auditor of the company is correct? Discuss. તો આવો એક પર્ટિક્યુલર કેસ સ્ટડી તમને પૂછાઈ ગયો, તો ત્યારે તમારે એનો આન્સર આપવાનો હતો કે ઓડિટરે ખાલી રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન લઈને એની ઉપર રિલાય કરીને પોતાની ઓડિટમાં આગળ નથી વધી જવાનું. He need to perform the additional audit procedure. અચ્છા, હવે એડિશનલ ઓડિટ પ્રોસિજરમાં મેં તમને 4 પોઈન્ટ લખાવ્યા, બરાબર? કયા પોઈન્ટ હતા? ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, reconciliation the change in inventory of the if any. તો reconciliation નો મીનિંગ શું થયો? તો reconciliation એટલે શું? તો reconciliation અને કટ ઓફ પ્રોસિજર થોડોક માઇનર ડિફરન્સ છે, બંને હું તમને સારી રીતે એક્સપ્લેન કરી શકીશ. Just give me the time to explain. Firstly, reconciliation. Say for example, એકત્રીસ 3/2020 તમારું ફાઇનાન્શિયલ યર છે, રાઈટ? Management verified
the inventory, right? Say for example, on 5th May 2020 આ ડેટ ઉપર મેનેજમેન્ટ શું કરે છે? ઇન્વેન્ટરીને વેરીફાઈ કરે છે. રિકન્સિલિએશન એન્ડ કટ ઓફ પ્રોસિજર ઇઝ વન ઇન ધ સેમ સિમિલરલી, બટ આખી વસ્તુ શું છે એ સમજો. અચ્છા, તો મેનેજમેન્ટે આ તારીખે સ્ટોક લે છે 5/5/2020. તો ત્યારે ઓબ્વિયસલી કે 5/5/20 જ્યારે સ્ટોક લે છે તો સ્ટોકની સિચ્યુએશન જે હશે એ 5/5/20 ની જ આપણને દેખાડશે. તો એઝ એન મેનેજમેન્ટ શું કરશે કે 31st માર્ચ 2020 નું ઇન્વેન્ટરીનું આખું લિસ્ટ કાઢશે. 31st માર્ચ 2020 નું ઇન્વેન્ટરીનું આખું લિસ્ટ એને બહાર કાઢશે. એ ઇન્વેન્ટરીનું લિસ્ટ બહાર કાઢશે તો એની અંદર જે સ્ટોકની ક્વોન્ટિટી હશે એ ડિસ્પ્લે થશે ને. that may be displayed on 31st March 2020 ની ક્વોન્ટિટી એને ડિસ્પ્લે થશે. તમે વેરિફિકેશન કરો છો 5/5/2020 ના, જે એ મોમેન્ટનો તમને સ્ટોક દેખાડશે. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે પ્રોડક્ટ X, Y અને Z 31st March 2020 just wait, થોડી બીજી પેન યુઝ કરું તો તમને દેખાશે સરખી. હા, 31st March 2020, right? Sell purchase and 5/5/2020. આને કહેવાય reconciliation or applying the cut-off procedure. આને કહેવાય reconciliation and apply cut-off procedure. સમજો ધ્યાનથી શું હોય છે. સપોઝ મિસ્ટર એક્સ પાસે કટ ઓફ પ્રોસિજર માટે 31st માર્ચમાં કોઈ પર્ટિક્યુલર સ્ટોકની 5000 ક્વોન્ટિટી હતી, અહીંયા 4000 ક્વોન્ટિટી હતી અને અહીંયા 1000 ક્વોન્ટિટી હતી. ક્વોન્ટિટી છે, ક્વોન્ટિટી, રાઈટ? હવે તમે અત્યારે સ્ટોક જ્યારે કાઉન્ટ કરો છો 5/5 રાઈટ, ત્યારની આપણે સિચ્યુએશન જોવાની છે. તો સપોઝ આ 5000 રૂપિયા જે હતા, બરાબર, 5000 એક્સ પ્રોડક્ટ, આ પ્રોડક્ટ છે, પ્રોડક્ટ X, Y અને Z. તો પ્રોડક્ટ X માં 5000 નો સ્ટોક 31 માર્ચ 2020 ના રોજ હતો, બટ અત્યારે હાલમાં તમે જોવા ગયા ત્યારે તમને ખબર પડી કે ભાઈ 4000 નો સ્ટોક અત્યારે હાલમાં અવેલેબલ છે. કેટલાનો સ્ટોક અવેલેબલ છે? 4000 નો. એટલે તમે એનું પરચેસ રજિસ્ટર અને સેલ્સ રજિસ્ટર કઢાવ્યું ત્યારે તમને ખબર પડી કે 5000 માંથી 1000 રૂપિયાનો એવો સ્ટોક હતો કે જેને સેલ આઉટ કરી દીધો છે, પણ પરચેસ કોઈ છે નહીં. in this between, in the time between, કયા ટાઈમમાં ઈ સેલ આઉટ થયો? તો કે ભાઈ 31st માર્ચ 2020 થી લઈને આપણું જે વેરિફિકેશન પ્રોસિજર જે થવાની છે 5/5/2020, આ પર્ટિક્યુલર પીરિયડ ની અંદર ઈ શું થઈ ગયો? સેલ આઉટ થઈ ગયો 1000 રૂપિયાનો સ્ટોક. એટલે અત્યારે આપણે જોવા ગયા તો આપણી હાલમાં સિચ્યુએશન આ હતી, 2000 રૂપિયાનો સ્ટોક સેલ આઉટ થઈ ગયો. એવી જ રીતે Y પ્રોડક્ટની વાત કરું તો Y પ્રોડક્ટનો અત્યારે 4000 નો સ્ટોક છે. જ્યારે હું યર એન્ડ ઉપર જોવા ગયો ને તો એ 4000 નો સ્ટોક મારો થઈ ગયો તો 2000. 4000 નો સ્ટોક થઈ ગયો તો મારો 2000. તો મેં જોયું કે ભાઈ શું સિચ્યુએશન શું બની આખી. તો મેં સિચ્યુએશન જોઈ તો એમાં 4000 નો પૂરેપૂરો સ્ટોક સેલ આઉટ થઈ ગયો અને 2000 ની મારી ન્યૂ પરચેઝ હતી. શું હતું? 4000 નો સ્ટોક પૂરેપૂરો સેલ આઉટ થઈ ગયો અને 2000 ની મારી પરચેઝ હતી, એટલે મારો 5/5 નો મને ક્લોઝિંગ દેખાડે છે આટલા રૂપિયા, રાઈટ? અગેન જ્યારે Z પ્રોડક્ટ ની હું વાત કરું છું તો Z પ્રોડક્ટમાં 500 રૂપિયાનો સ્ટોક અહીંયા હતો, 500 રૂપિયાનો સ્ટોક અહીંયા હતો. તો મને ખબર પડી કે ભાઈ શું પ્રોબ્લેમ શું થયો? તો કે ભાઈ 500 રૂપિયાનો સ્ટોક વેચાઈ ગયો છો, બરાબર છે, એટલે પર્ટિક્યુલરલી 1000 માંથી 500 ગયા એટલે 500 નો સ્ટોક વધ્યો, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ હાઉ. હવે આપણે કટ ઓફ પ્રોસિજર એપ્લાય કરવાની છે. કટ ઓફ પ્રોસિજર કઈ રીતે એપ્લાય કરશું કે આપણે 31st માર્ચ 20 ની સિચ્યુએશન આપણી પાસે અત્યારે નથી, આ તો મેં લખી છે એક્ઝામ્પલમાં. તમારી પાસે આટલો જ ડેટા છે, આટલો ડેટા છે હાલમાં. તો તમે કટ ઓફ પ્રોસિજર એટલે ઊંધા કાન પકડાવશો. કઈ રીતે ઊંધા કાન પકડશો? કે સર 4000 નો સ્ટોક આપણને 5/5/20 છે. તમે જોવો છો કે કોઈ પરચેસ કે સેલ છે ઈ પીરિયડમાં? તમે જોયું કે હાજી સર સેલ છે. શું છે? સેલ છે.
તો આ સર સેલ છે એને હું 4000 માં પ્લસ કરું તો મને મારો 31st માર્ચ 20 નો સ્ટોક મળી જશે તો કે યસ મળી જશે તો 4000 + 1000 એટલે 5000 નો તમારો 31st માર્ચ 2020 ની તમને ક્વોન્ટિટી મળી ગઈ સેકન્ડ થિંગ હવે અહીંયા ધ્યાન આપજો ધીસ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાય વાયમાં શું થાય છે કે સર અત્યારે 2000 નો સ્ટોક મારી પાસે એક્ઝિસ્ટન્સમાં છે હાલમાં 5/5/2020 ના રોજ હવે હું એની અંદર મેં પરચેસ કરેલી છે 2000 ની મેં પરચેસ કરેલી છે ને 4000 ની સેલ કરેલી છે રાઈટ તો અહીંયા બી આપણે જ્યારે સેલ આઉટ કરી હતી ત્યારે આમાં પ્લસ કરીને આપણને માર્ચ નો સ્ટોક મળ્યો હતો કેમ કે ઊંધું વર્કિંગ કરવું પડે ને આપણે તો જ્યારે 2000 નો છે તો ત્યારે મારે 2000 ના જે પરચેસ થયું છે ને એને મારે લેસ કરી દેવું પડે એટલે કે આ 2000 ની મારી જે સિચ્યુએશન 5/5/2020 ના રોજ હતી એમાં 2000 નો સ્ટોક જે મેં પરચેસ કર્યો હતો એને મારે બાદ કરી દેવો પડે કારણ કે 2000 નો સ્ટોક 31 માર્ચ 2020 ના એક્ઝિસ્ટન્સમાં નહોતો એટલે મેં લેસ કરી નાખ્યો તો 0 થઈ ગયો પછી બીજી વસ્તુ તમે કહેશો કે સર આપણે સેલ આઉટ પણ કર્યું છે 4000 નો સ્ટોક હા તો 4000 નો સેલ આઉટ કર્યો છે તો 4000 નો પ્લસ કરી દઈશ એટલે મને ખબર પડશે કે ભાઈ 31st માર્ચ 2020 માં મારી પાસે આ 4000 નો સ્ટોક હતો એ મારો પર્ટિક્યુલરલી અહીંયા સ્ટોક આવી ગયો રાઈટ એવી જ રીતે Z ની અંદર so this is how we supposed to apply our cutoff procedure while we are verifying the inventory count at the particular date તો cutoff procedure conceptually ખબર પડી ગઈ ટેકનિકલ વર્ડ તમે જ્યારે રીડ કરશો તમારી રેફરન્સ બુકમાં ત્યારે હવે તમને આઈડિયા આવી જશે કે કટ ઓફ પ્રોસિજર શું થશે ઓલું સીધું કટ ઓફ પ્રોસિજર સામે આવે તો ખબર ન પડે કે કટ ઓફ પ્રોસિજર શું છે બટ હવે તમને આ એક્ઝામ્પલ ઉપરથી આઈડિયા આવી જશે કે કટ ઓફ પ્રોસિજર એટલે શું એમ આઈ ક્લિયર કટ ઓફ પ્રોસિજર ઓર વી કેન સે રિકન્સિલિએશન ઓફ ઇન્વેન્ટરી બંને કહી શકો છો હા હવે ઇન્વેન્ટરી કાઉન્ટ કરવા માટે there are various methods adopted by the management but it's your responsibility as an auditor to check which method is adopted by the management for physical verification of the inventory. It is very essential to understand the same and at last after applying your audit procedure, after applying your cutoff procedure, after checking which method is adopted by the management for physical verification of inventory, obtain a written representation from the management. It is very important. Written representation લેવાનું છે. Standard on auditing 580 written representation જ્યારે આપણે ડિસ્કસ કરશું ત્યારે હું તમને સમજાવીશ. બટ આ ટોપિકમાં આવ્યું છે એટલે એટલું કહી દઉં છું કે written representation લેવાનું છે. At last. Okay? ચલો ફાઇન કમ ટુ ધ નેક્સ્ટ કંટ્રોલ પાર્ટ કંટ્રોલ લખો એમાં examine the control design over inventory examine the control design over inventory recorded comma issue comma receipt comma slow moving stock and comma non moving stock. I repeat, examine the control design over inventory recorded issue comma receipt comma slow moving and comma non moving. સમજાવી દીધું છે સ્લો મૂવિંગ નોન મૂવિંગ ખ્યાલ આવી જશે કંટ્રોલ રાખવાનો છે ઇન્વેન્ટરી ની અંદર આ બધા પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી એટલું જ કહેવા માંગે છે કંટ્રોલમાં નેક્સ્ટ ફોલો અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 2 that is nothing બસ ખાલી એમાં એટલું જ લખવાનું છે ફોલો અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 2 ઇન્વેન્ટરી વેલ્યુએશન ઓફ ઇન્વેન્ટરી અહીંયા લખવાનું છે ફોલો અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 2 વેલ્યુએશન ઓફ ઇન્વેન્ટરી લાસ્ટ થર્ડ પાર્ટી confirmation as per 505 is required. Third party confirmation as per 505 is required. સર એનો સમજાવો ઇન્વેન્ટરીમાં શું થર્ડ પાર્ટી ઇન્વેન્ટરીમાં કઈ રીતે આવે લાસ્ટ એક ટોપિક આ સમજાવી દઉં then we complete our lecture today and we supposed to complete this standard on next lecture. થર્ડ પાર્ટી પાસેથી સર કન્ફર્મેશન કેમ લેવાનું તમને એક ક્વેશ્ચન આવવો જોઈએ ઇન્વેન્ટરીમાં અમુક સ્ટુડન્ટ સમજી ગયા હશે શા માટે લેવાનું સી ફોર એક્ઝામ્પલ
31st માર્ચ 2020 માં તમારી કંપની ABC લિમિટેડ ગુજરાતમાં છે. ક્યાં છે? ગુજરાતમાં, રાઈટ. તમારા ટોટલ 3 કન્સાઇનમેન્ટ એજન્ટ છે જે તમારા વતી અલગ અલગ સ્ટેટની અંદર ગુડ્સ સેલ કરે છે. મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી, દિલ્હીમાં અને ચેન્નઈમાં, રાઈટ. અલગ અલગ મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી અને ચેન્નઈમાં અલગ અલગ તમારા એજન્ટ છે કે જે તમારા ગુડ્સ ને સેલ કરે છે અને તમારી કંપની ગુજરાતમાં છે. તો તમે જ્યારે 31st માર્ચ 2020 નો સ્ટોક તમે કાઉન્ટ કરતા હશો ત્યારે આ જે સ્ટોક હશે દિલ્હીમાં, મહારાષ્ટ્રમાં અને ચેન્નઈમાં એને પણ તમારે શું કરવો પડશે? કન્સિડર કરવો પડશે. તો સર એની માટે આપણે શું કરશું? થર્ડ પાર્ટી કન્ફર્મેશન લેશું. થર્ડ પાર્ટી કન્ફર્મેશન લેશું. ઓલું લેટર વાળું યાદ આવ્યું તમને? લેટર હા. તો થર્ડ પાર્ટી કન્ફર્મેશન લેશું કે તમારી પાસે એઝ ઓન 31st માર્ચ 20 નો કેટલો સ્ટોક અવેલેબલ છે. If the amount is material, then we may go for verification. If amount is not that much material, then we relied on the written representation. On that part, major part is covered under the Gujarat company because તમારી જે મેન HO છે એ ગુજરાતમાં છે. તમે ન્યાના ઓડિટર છો, તમે વેરીફાઈ કરવાની તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. For third party, you need to take the confirmation from them. You may rely if the amount is not material. તો આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. આ સિવાય ઘણી વસ્તુ એવી પણ બનતી હોય છે કે 31st માર્ચમાં તમે કોઈ પણ ગુડ્સ ને મોકલી દીધો, કસ્ટમરને સેલ આઉટ કરી દીધો છે, રાઈટ. બટ એ કસ્ટમરની પ્રીમાઇસીસમાં હજી એમનેમ પડ્યો છે. યુ આર નોટ ફિઝિકલી ડિલિવર્ડ ટુ ધેટ કસ્ટમર પ્રીમાઇસીસ. તમારી કંપનીમાં પડ્યો છે, તમારે સેલ્સ ઇનવોઇસ બની ગયું છે, બટ એ ફિઝિકલ મૂવમેન્ટ નથી થઈ એની. તો તમે જ્યારે સ્ટોક કાઉન્ટ કરશો ને ત્યારે શું થશે? એ સ્ટોક તમને આટલો વધારે દેખાડશે, જ્યારે ઇન રિયાલિટી વોટ હેપન ઇઝ તમે સેલ્સ દેખાડી દીધું હશે બુક્સમાં સેલ્સ આવી ગયું, પણ ફિઝિકલ કાઉન્ટ કરવા ગયા ત્યારે તમને એ વધારે દેખાડે છે ત્યાં. એટલે બુક્સમાં સેલ્સ આવ્યું ધેટ મીન્સ તમારો સ્ટોક ઘટી ગયો ને. સેલ્સ તમે ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં દેખાડો છો ક્રેડિટ સાઈડ, એની સાથે સાથે તમારો સ્ટોક પણ ઘટે છે ને, રાઈટ. તો ઇન્વેન્ટરી જ્યારે ઘટી ગઈ બુક્સમાં, પણ ફિઝિકલ કાઉન્ટ કરવા ગયા ત્યારે ઇન્વેન્ટરી વધારે છે. કેમ? કારણ કે હજી સુધી ડિલિવર નથી થયો, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ ડિફરન્સ કમ. તો એ સમજવાનું છે કે આ ડિફરન્સ શેનો છે. ધીસ ઇઝ વોટ ધ થર્ડ પાર્ટી. તો એવા મોમેન્ટ ઉપર તમને રિકન્સિલિએશન વાળો જે પોઈન્ટ છે યાદ આવવો જોઈએ. મેં તમને કીધું આ રીતે પણ રિકો થતો હોય છે. ઓલી કટ ઓફ પ્રોસિજર થઈ પ્યોર, આ રીતે રિકન્સિલિએશન થતું હોય છે. આ બંને વન એન્ડ ધ સેમ છે, બટ યુ થોડી ઘણી આ ડિફરન્સીસ આવી રીતનો હોઈ શકે. હા, તો થર્ડ પાર્ટી કન્ફર્મેશન. તો આ સમજાવું તમને કઈ રીતે થર્ડ પાર્ટી કન્ફર્મેશનની વાત થઈ છે. એઝ પર એક્સટર્નલ કન્ફર્મેશન 505 આપણે એસે ભણશું ત્યારે ડિટેલમાં સમજાવીશ. So this is what how you verify the inventory counting, how you give the specific consideration for this selected item as an inventory. I hope you understand this concept. Now come to that litigation part on our next lecture. Till that અહીંયા સુધી રાખીએ સ્ટુડન્ટ. 501 ની અંદર આગળની વસ્તુ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરશું, રાઈટ. થેન્ક યુ એવરીવન.